बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अदालत च एक अवामी मुकदमा पेश करना चाहना। मैनू उम्मीद है कि वज़ीर आज़म तक ये खबर जिहड़ी है पहुँच जाएगी। उन्होंने बंदे जिन्हों का ये ड्यूटी होंदी है कि वह हर खबर पहुँचाण, वो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उन्होंने तक पहुँच जासी। मैं दसना ये चाहना कि हर ज़मीन जिहड़ी है उसका एक सीरीयल नंबर होंदा है जिसनूं आखदे ने खसरा नंबर। खसरा नंबर दे विच उसकी ज़मीन की लंबाई, चौड़ाई, रकबा, लोकेशन और तमाम हिस्सेदारां का मखसूस हिस्सा दर्ज होंदा है। जिस वक्त कोई बंदा बहुत सारिया ज़मीनों का मालिक होंदा है, उस वक्त उन्होंने उसदियां सारिया ज़मीनां जिहदे विच कमर्शल, ज़री, सकनी, बंजर, पहाड़, जिथे भी उसकी ज़मीन होगी, उन्होंने सारिया ज़मीनों का एक ग्रुप बना दिता जाता है जिसनूं आखदे ने खेवट। जिस वक्त खेवट दे विचों कोई फर्द जारी कर दिता जाए तो उसका मतलब है कि खरीदार जिहड़ा है ये तमाम ज़मीनों च मालिक पे बनता है। वो कमर्शल अगर लै रहा है तो फिर भी वह बंजर ज़मीन च मालिक पे बनता है। अगर कोई बंजर च लै रहा है तो वह कमर्शल ज़मीन च भी मालिक पे बनता है। इस वास्ते ये ताकतवर के मुफाद खसरा नंबर एक मुस्तकिल नंबर होंदा है, जबकि खेवट नंबर जिहड़ा है ये आरजी होंदा है। हर 4 साल बाद ये तब्दील हो जाता है। अगर खसरा नंबर चो फर्क दिता जाए तो हर मालिक नूं मलकीयत के मुताबिक फर्क मिलता है, चाहे वह कमज़ोर है या ताकतवर है। अगर ज़मीन कमर्शल है तो उसनूं कमर्शल भी जो उसका हिस्सा बनता है वो मिलेगा। अगर ज़री है, सकनी है या कोई अमीर बंदा है, ताकतवर है, लेकिन उसका भी अगर पहाड़ दे विच जिहड़ा हिस्सा बनता है उन्होंने वो पहाड़ च ही मिलसी। ये ताकतवर जिहड़ा है उसनूं वो ज़मीन मिलती है जिहड़ी कीमती होवे, जबकि जिहड़ा बंदा कमज़ोर है वो अगर कीमती ज़मीन खरीद भी लवे तो उसनूं कब्जा उत्थे नहीं मिलता। इस वास्ते कि वह आखदे तू खेवट चू खरीदी है, तू सारिया नंबरों में हिस्सेदार बनिया तो इत्थे तेरी ज़मीन जिहड़ी है अगर वह 10 मरले लैंदा है तो वह दिल जा आखण कि तेरे तो ये अद्धा मरला भी नहीं बनती, बाकी जा दूर ज़मीनों तू हिस्सेदार बनया, सारिया ज़मीनों मालिक बन गया। और जिस वक्त खेवट चू फर्ज जारी किया जाता है तो उस वक्त लिखा जाता है, मसलन एक बंदा 5 ज़मीनां ने उसदियां, उसका लिखा जासी कितात 5 कित्ते 5 ज़मीनां, रकबा 180 कनाल, उहदे विचों 5 मरले का फर्ज जारी किया गया। वो 5 मरले उस बेचारे नूं कित्थों मिलनी है? वो उत्थे ही मिलनी है जिसनूं कोई बंदा पसंद नहीं करता, बेशक वो बंदा कमर्शल ज़मीन के पैसे अदा कर चुकिया है। ताकतवर बंदा जिहड़ा है वो बंजर ज़मीन खरीद के तो किसी कीमती ज़मीन पर कब्जा कर लैंदा है, और वो कब्जा करके तो फिर एक गौरमेंट आखदी है कि तुसी तकसीम का दावा करो। जिस वक्त बंदा कोई तकसीम का दावा करता है तो उस वक्त जज साहब पूछते हैं कि कब्जा कि कीमती ज़मीन है? वो ताकतवर आता है जी इत्थे कब्जा मेरा है। दूसरा वो हर अपने तमाम सोर्स इस्तेमाल करता है, अप्रोच लाता है, हर तरीके का वो कीमती ज़मीन तक काबज होना चाहता है। और तकसीम का दावा ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर के मुफाद च है। लिहाजा अगर एक खेवट का लफज ख़त्म कर दिता जाए तो तमाम झगड़े खत्म हो जाते हैं। 1948 दे विच 1948 जिन्होंने लोगों ने खेवट चू ज़मीन खरीदी, अज उन्होंने औलादां जिहड़ियां ने वो मुकदमे भी लड़दियां। वो आखदे ने बई साडी ज़मीन जिहड़ी है वो फलां ज़मीन च भी है, फलां च भी है, फलां च भी है, जिहड़ी उन्होंने कीमती दिसदी है वो उत्थे मुतालबा कर छोड़ते हैं और वो मुकदमे पे लड़ते हैं। ये नहीं कि मैं वैसे कह रहा, वो मुकदमे अदालतों च लड़ते पे कि साडे दादे ने ज़मीन खरीदी, उसका नाँ जिहड़ा है फलां फलां ज़मीन च है, लिहाजा ये सानू ज़मीन मिलनी चाहिए है। अगर जिस वक्त
ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਰਾਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਲਕਿ ਖੇਵੜ 'ਚ ਫਰਦ ਜਾਰੀ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਅਗਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੇਵੜ 'ਚੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਖਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਖਰੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾ ਛੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖੇਵੜ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਵੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਹ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਵੜ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਤਮਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਪਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰ ਲੈ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲਦੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਨੋਟਿਸ ਲਾ ਛੜਿਆ, ਉੱਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਔਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਛੜਿਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਤੌਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਉਸ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਮਾਮ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੰਜਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਵੜ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਸ਼ਤ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀਮਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੀ ਵੇਚ ਛੋੜਦੇ ਆ। ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਸੀ, ਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇੰਤਕਾਲ ਹੋਸੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਅਵਾਮੀ ਹਕੂਮਤ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੇਵੜ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿਆ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਪੋਰਟਲ ਹੈ ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਭੇਜੋ, ਤਹਰੀਰ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਫੋਨ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਵੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖੇਵੜ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਖਾਨਾ ਕਾਸ਼ਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੇ ਮਫਾਦ 'ਚ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਆਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤਕਸੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤਾਕਤਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਰ ਔਰ ਰਸੂਖ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਆਵਾਮ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਆਇੰਦਾ ਨਸਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੇਵੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਲੈ ਖੇਵੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ख़त्म ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ
ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਜਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਸ 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਖਾਨਦਾਨੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹਕੂਕ ਹੋਸਣ ਉਹ ਅਸਰ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 'ਚੋਂ ਫਰਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਲਤੂ ਰਕਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਗਰ 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 5 ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਲੱਭਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦਾਰ ਹੋ ਸੀ ਉਹ ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰ ਸੀ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸੀ। ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 0300 5425316 0337 983010। अस्सलाम वालेकुम।